नाहि न निर्मल करनी साध संगत के अंचल लाओ। बिखम नदी जाए तरनी साध संगत के अंचल लाओ। बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय गुरु दरबार हाजिर होने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल अज का गुरु हुक्म गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप दे सरवण करवाया है। हुण अगलेरा समा इन्हां ही गुरबचनां दी व्याख्या दा है। सो आओ खाकसार नूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शदियां होइयां एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का यह बचन राग जैतसरी की रचना है। जो समुचा सिरनावा बनता है वह है जैतसरी महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग जैतसरी विच गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इस बचन को उचरित कर रहे हैं। कर तीजा कर दा संबंध गायन कला दे नाल है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वड्डा हिस्सा संगीतबद्ध है, जिहदे च साहिब महाराज जी ने संगीत दियाँ बहुत वखरियां वखरियां डिफरेंट वणगियां लेयर्स जड़ियां ने वो दर्ज कीतियां ने। जिथे रागां दी एक बड़ी वेरीएशन आ उहदे नाल ही रागां नूं गाउण वास्ते जिहड़ियां थापां ने जिन्हों कर कहने असी उहदी भी बड़ी वड्डी गुरु महाराज ने दे अंदर एक चॉइस दिती है, वड्डे लैवल ते चोण दिती है। जिवें इत्थे कहा जा रहा है कर तीजा, जदों इस शब्द नूं राग विच गाया जाए तां जैतसरी दा प्रयोग होए, पर नाल ही थाप गोचरे रिदम वास्ते तीसरे कर नूं प्रयोग विच रखना है। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप, जो कि सैकड़े सैकड़े वार गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा आ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो यदी सरल व्याख्या है, सिंपल ट्रांसलेशन जिन्हों कह लवो। एक दा मतलब वहद एक, जिन्हों असीं अंग्रेजी च कहांगे ओनली एंड ओनली वन। अगे ओ अंकार तीन हिस्सों च दा उचारण आ। ओ दा मतलब बनता अविथ विदाउट एनी गैप। अंग दा मतलब बनता एक रस एक्यूरेटली इको जिहा। कार दा मतलब बनता लगातार कॉन्टीन्यूसली। वो हस्ती जिहड़ी विदाउट एनी गैप एक्यूरेटली यानी ने कंटीनम लगातार मौजूदगी रखती है, एग्जिस्टेंस, उन्होंने ओंकार कहा गया। अकाल पुरख वाहिगुरु जो जर्रे जर्रे च मौजूद आ, जिन्हों जे एक एग्जैक्टिव बयान करना होए दैन वी कैन सी वो हस्ती जिहड़ी ओमनी प्रैजेंट आ, जिहदी प्रैजेंस किसी भी रूप रंग रेख अक्ष नक्श तो बाहर नहीं, पर किसी भी एक चीज़ दे विच उन्होंने आइडियली नहीं कहा जा सकता कि इत्थे ही है। सो ओंकार जो निराकार होके निर्गुण स्वरूप होके सब दे विच एक सरगुण शक्ति के रूप में वरत रहा है। इहो जी हस्ती जो जर्रे जर्रे च जरखेज है मौजूद आ, उहदे नाल जे असीं मनुख मात्र ने आत्मसात होना आ, असीं उसनूं उहदी प्रैजेंस नूं अपनी कॉन्शियस के लैवल ते चेतना के लैवल ते मानना आ, दैन उहदे लई सोर्स की हैगा। तो गुरु बाबा जी ने इत्थे लफ्ज़ लिखे ने सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु की नवाजिश।
ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤਿਆਬ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਿਰਨਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਚੌਪਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ, ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੋਨੀਮਸਲੀ ਐਨੀਵਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਜਾਣੈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ, ਕਵਨ ਕੌਣ, ਇਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਜਗ ਵਰਲਡ ਇਟਸੈਲਫ, ਮੀਤ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਕੌਣ ਆ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆ। ਅਨੋਨੀਮਸਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਊ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ, who can understand that who is our real friend or who is our real actually well-wisher। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੌਣ ਸਖਾ, ਕੌਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬੰਧੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਰੋਡ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਆਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਡਾਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਨ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਡਾਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਾ ਸਾਥੀ ਔਲਾਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਡੀਪ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਰੇਅਰਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਮਿੱਤ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤ ਕੌਣ ਆ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲੀਆ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਆਸ਼ਾ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਸਖਾ, ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਬਣੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇ, ਤਕਲੀਫ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯਾ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਣੇ, ਤਕਲੀਫ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਢੋ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਪੋਰਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟੋਟਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ
ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਦੇਵਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਬਟਨ ਹੀ ਦੱਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਸਕੂਅਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਸਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਲੈਕਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਨਨ ਜੈਂਡਰ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸਕੂਲਨ ਜੈਂਡਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਓਪਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵੇ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੜਕਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਭ। ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਟਕ ਮੈਂ ਰਵ ਰਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਾਧ, ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ 95% ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁਢੇਪਾ ਸਿਕਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਥੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੜਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਡਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਤਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਆਈਏ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ, ਅਸਲ ਜੱਗ 'ਚ ਮਿੱਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਉਹ ਸਾਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ,
ਭੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਿਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉਹ ਡਾਟ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਬਚਨ 'ਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਆ, ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਆਭ ਆ ਤੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਿਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਂ ਆ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤ ਕੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਛੂਟਸ ਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲੱਖ ਬਾਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਛੂਟਸ ਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਰਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤ, ਅਸਲ ਸੰਗੀ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੋ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੇ। ਬਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥਡ, ਤਰੀਕਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤ, ਇੱਥੇ ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ। ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧ ਆ, ਮੈਥਡ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 70-80% ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਾਪ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ
कोई डिसिपलिन नहीं, कोई इच्छा नहीं होती। इट्स नॉट ए बैंक्वेट हॉल, इट्स ए गुरुद्वारा, इट्स ए स्पिरिचुअल प्लेस। If you believe in it, if you know that what kind of discipline is mandatory over here to get some kind of inside grace, then come here. Otherwise, why are you actually taking one more curse for yourself? That is totally clear. एक अजीब हालत है। विध जिहड़ी है ना, मैथड, तरीका, ढंग, यही ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਆ, ਨਮਕ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਸ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਸਲੀਕਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਮ ਨੋਟ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ, that we are actually, most of us are bread earner for our actually families. We are doing a lot for our families, but at the same time we are not able to tell them how to live their lives. ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੂਝੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਦ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਬਿਦ ਦਾ ਮਾਇਨਾ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਨੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਓਕੇ ਵਾਈ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਟ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਆਸਕਿੰਗ ਦਿਸ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਨ ਯੂ ਆਨਸਰ ਇਟ। 99% ਆਨਸਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ I think we like each other. What? We like so many things in this world. Actually, just because we like something and we want to get married to that things or to that personality. Do you understand what does marriage mean exactly? ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। I have a lot to give to this world. Then actually take this step. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट? ਇਹ ਬਿਧ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਧ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਬੇ ਸਾਹ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗਮੀਤ, ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ।
दो इंडिविजुअल रल के एक ऐसा पाथ चूज कर लगे ने जिस पाथ दे वास्ते उन्होंने बाकी सब कुछ पिछे छड़ दिता है। उन्होंने हुण जिहड़ा पाथ चूज करना है उहदे विच जिहड़ा वो संबंध वो रिश्ता इतना पाक ते इतने समर्पण नाल जीना उहदे विचों ही जिन्हों क्या विआह होआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। ये विआह किसी होर चीज़ वास्ते नहीं हो रहा, हर नूं पाण वास्ते हो रहा है। एक नैक्सट लैवल की जिहड़ी है जिन्हों क्या जाए एक स्टेट ऑफ माइंड उन्हें अर्न करनी है, एक हायर लैवल के यूफोरिया नूं इंजॉय करना उन्होंने जिंदगी दे विच, यही आनंद है। पर यदी विध जिहड़ी है इहदा जिहड़ा वो सोझी है उहदे बारे बंदे नूं एहसास होए। सब कहिंदे जिस होए कृपाल सोई विध बूझै, जिन्हों किते मैथड आ जाए, तरीका आ जाए, मैथडोलॉजी समझ आ जाए, ताकि निर्मल रीत वे ऑफ लाइफ रहो रीत रहना सहना जिहड़ा साडा निर्मल मैल रहत। अदरवाइज बंदा चंगा करे माड़ा करे अंदर ही कोई छाप आ रही है। जे चंगा करता है तो एक्सपैक्टेशनस हाई हो जांदियां ने भी मैं चंगा 1% कर रहा, दूजे मेरे वास्ते 10% करके वापस कर, नहीं हुंदा। रीत रहो रीत जिहड़ी है निर्मल नहीं रहिंदी, मैल नाल भर जाती है। बाहरों बंदा विखा नहीं रहा, अंदर सड़ रहा, क्रुज रहा, खुद नूं नहीं पता लग रहा भी हो की रहा, मेरे अंदर के कैमिकल क्यों बदली जाते हैं, एक्सपैक्टेशनस मीट नहीं हो रही आले दुआले तो। ये सारे दे नाल यही दुख आ, यही वेदना आ। होर बंदे का दिन का चैन कौन लुट के लै गया? कोई बाहरों तो लिटरली तौर पर नहीं ना, कोई चोर आया तो उन्हें तुहाडे अंदरों चैन कढ़ लिया, सुख कढ़ लिया, नींद कढ़ लई, तुहाडे अंदर दी जे माफ़ी चाहांगा थोड़ा बहुत आर खुराक का फर्क पैंदा, बहुत रेयर बहुत घट आ। ब्लड प्रैशर की है हाई हो जाना, लो हो जाना, अंदर दे अल्सर कैमिकल्स की ने। तुसीं ग्लैंड्स दे बारे कितना कुछ पढ़ते सुनते हो अजकल, थायराइड तो लै लो, इंसुलिन तो लै, सब ग्लैंड ने। इन्होंने कौन कंट्रोल करता है? सारिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ चीज़ काम कर रही है, स्ट्रैस, बस दैट्स इट। ਜਿਹੜੇ खास करके सर्वाइकल के इशूज़ ने साडी कम्यूनिटी तुसीं इंतहा देखो, खास कर लेडीज़ वास्ते मतलब बहुत एक तरह का वड्डे लैवल ते एक एपिडेमिक फैली पई है। जिन्हों डीप लैवल ते देखा जाए स्टडी करके, नथिंग एल्स स्ट्रैस आ जिहड़ियां नसां सारियां खिच्चियां जाणियां इत्थों, सब चीज़ां तुसीं जाके देखोगे डीप लैवल ते, होर बहुत कुछ इस रूप दे कौन वो अंदर का जिहड़ा हैगा चैन लै गया कढ़ के, जिहदे सदका जो चैन कढ़ लिया किसी ने, जिहड़ी है पीस ऑफ माइंड कढ़ लई, तो अंदर की रह गया? अंदर रह गया सारा स्ट्रैस, अंदर रह गई सारी दी सारी एंग्जाइटी। हुण ये सब चीज़ां जिहड़ियां गुरु बाबा जी ने कहा, क्योंकि विध नहीं पता, निर्मल रीत जिहड़ी है रहना सहना मैला हो गया। तो ये मैल बहरूनी तौर पर नहीं, ये साफ गोई जिहड़ी बाहर दी ये बात नहीं हो रही, ये तो मैल जिहड़ी अंदर असीं सुरजीत कर रही है। सानू वरतना नहीं आ रहा, वी डोंट नो हाउ टू डील टूवर्ड दिस वर्ल्ड, टूवर्ड आवर सैल्फ फस्ट। अपने आप नाल संबंध स्थापित करना, अपने आप बारे जानना। ये जीवन मिले आया, वेस्टेज ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए, यदि मुशक्कत घाल थाएं पैनी चाहिए। ये गुरबाणी का मैडिटेशन है, गुरबाणी का सिमरन है, ये गुरबाणी की असल पद्धति है, असल सूत्र ने गुरबाणी दे। इन्हां दे विचों ही तुसी उस आनंद मंजिल तक, उस जिहड़ा मंजिले मकसूद तक पहुँचना है। गुरु बाबा जी ने रहाओ दे पदे च बात की है। हुण बिल्कुल साडियां सारियां जिन्नियां साडियां संसार दे विच जिहो जिहियां अप्रोचस ने सुख प्राप्त करन दियां, आनंद प्राप्त करन दियां, मतलब जिंदगी नूं सही रूप च इंजॉय करन दियां, रिजॉयफुलनेस विच ले जाण दियां, गुरु बाबा जी ने सारियां दा जिक्र कर दिता। महाराज कहंदे मात पिता बनिता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई। गुरबाणी जिवें जिवें पढ़ोगे बहुत सारे चीज़ां क्लीयर हो जाणगियां। आप जी ने कई बार गुरुद्वारा साहब विच अरदास सुनी होनी है, बच्चे का बर्थडे सैलीब्रेट हो रहा है, या अकाल पुरख वाहिगुरू जी बच्चे दी लंबी उम्र करे जे, विद्या का दान दिया जे, इस किस्म के नाल उत्थे कई बार भी गल असीं नाल इनकलूड कर दिंदे आ, माँ बाप का आग्याकारी बनाया जे। सिक्खी आशे के मुताबिक आग्या अकाल दी है, माँ बाप की टहल है, माँ बाप की सिर्फ टहल है, उन्होंने दे नाल जिहड़ी सांझ आ उन्होंने दे प्रति जिहड़ी साडी ड्यूटी असीं वो फुलफिल करनी है। जे आग्या पालक उन्होंने बनना है तो गुरु नानक साहब तो बिल्कुल आग्या पालक नहीं गए,
ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਥਾਟ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। 11-12 ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਬਰਟੀ ਥੋੜੀ ਅਰਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਰਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਾਤੇਦਾਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੋਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸੁੱਤ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੰਧਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਨਮਜਾਤ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਭੈਣ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਬਰਥ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਬਾਤ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਾਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਾਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਸੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੀਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਜਨਮਜਾਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਆ, ਸਹੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਰ ਭਾਈ ਸਿਬਲਿੰਗਸ, ਭਾਵੇਂ ਆਫ ਸਪਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਬਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਹਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆ, ਅਪਰੋਚ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਭੇਡਾ ਚਾਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਪਾਥ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਥ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਪਾਥ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਿਵੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਿਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਪਿਲਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਡ ਅਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਬੀ ਏ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਰਤ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਛਰ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਹੇਗਾ ਕਿਆ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਦੱਸੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਬਿੱਛੂ, ਠੂਏ, ਸੱਪ, ਕੀਟ, ਮਕੌੜ, ਅੱਜ ਤੇ ਈਕੋ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਮੱਛਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਕੀਟ ਮਕੌੜ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੋਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ। ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, এনवायरमेंट, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ CO2 ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ -8 ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਸਨੋ ਪਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਠੀਕਰੇ, ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਰਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮੁਕਤਾਹਲ ਮੋਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜੈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਸਬਾਬ, ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅਸਟੇਟ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਕਨਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਡਾਇਮੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੀਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ। ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਓਬੇਸਿਟੀ, ਹੂ ਆਰ ਓਬਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਈਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਲਕੋਹਲ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਈਟਿੰਗ ਲੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਜਬ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਅਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਬੈਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਕੋਵਿਡ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ 20-50-100 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ $10,000 ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਕੁਛ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 2-4% ਲੋਕ, ਅਲੀਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਲੋਕ ਗਵਾਚੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਧ ਹੈ। ਅਵਧ ਹੈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10,000 ਹੈ
वो भी कहता घट आ, मारे गए। जिदे कोल 10 लाख है वो भी कहता नो 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 इट्स नॉट एनफ, थोड़ा आ। जिदे कोल 10 मिलियन है वो भी कहता नो 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 दैट्स नॉट एनफ, सफिशिएंट नहीं हैगा। हा हा करत बिहानी अवध है, उम्र बीत गई बंदे दी इसे तरह कुरलाउंदियां रोंदियां। सब कहते तां मैं संतोख ना पाया। संतोख कहते सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, जिहड़ा असल गहना आ जिंदगी का, सुख आ। जे बंदे नूं कंटेंटमेंट ही नहीं हुई, संतोख ही नहीं आया, फिर कादा सुख आ, फिर कादी, फिर तो कोई हालत नहीं गई। उम्रां लग गई बंदे दी ये सब गवांदियां। अजे भी पुश्तां दियां पुश्तां देख लो। गुरु बाबा जी कहंदे देख असल मित, असल सहाई, असल संगी कौन आ? माया, पदार्थ, रिश्ते, नाते। अगला बचन लिखिया, सब कहंदे हस्त, रथ, असव, पवन तेज, धनी, भूमन, चतुरांगा। कोई चीज़ नहीं छड्डी। गुरु अर्जन साहब के चरनां ते नमस्कार करिए, कमाल कीती पई। हस्त, रथ, असव, पवन तेज। अजकल गड्डियां, कारां ये साडे कोल आले दुआले ने। पुराने समय हाथी, घोड़े, बग्गियां ये साजो समान हुंदा सीगा। बंदा बहुता सरमाया कमाएगा तो काहदे वास्ते? बहुता सरमाया इकट्ठा करेगा इस करके कि वो इहो जिहा जिहड़ा विलासी समान आ उन्हों इंजॉय कर सके। नो डाउट कारां, गड्डियां, व्हीकल्स साडी लोड़ ने मूवमेंट वास्ते, एक जगह तो दूसरी जगह तो ए डेस्टिनेशन तो बी डेस्टिनेशन तक जाण वास्ते। पर जे बंदा कहे भी नहीं 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 नहीं, जिहड़ा साडा व्हीकल आ इट्स ए सिंबल ऑफ आवर स्टेटस, फिर गड़बड़ हो गई। तुसीं देख रहे हो ना वड्डे लैवल ते इत्थे मतलब साडे बच्चे जिहड़े ने किवें डिस्ट्रैक्ट हो रहे ने। मैं माफ़ी मंगदा, स्टूडेंट्स बच्चे इत्थे पढ़न वास्ते आ रहे ने, ग्रेड 12 किसी तरीके नाल कर करा के आयल्स करके बच्चा एक बिल्कुल फॉरन जिहड़ा हैगा उस सोयल ते जाके असी तुसी समझते हैं कोई बहुत हायर एजुकेशन ले लेगा। वो दे आर वेरी रेयर चांसिस। उन्होंने तो अजे सुपरविजन की लौड़ आ, उन्होंने तो बड़ी सांभ संभाल की लौड़ आ। तो कशिश की है? कशिश ये है मापियां नूं लगदा ये पढ़ेगा ये करेगा, उहदी कशिश ये है उन्होंने ये भी उत्थे गड्डियां चलावांगे। तुसीं पिछले हफ्ते देखो किन्ने एक्सीडेंट होए ने। मतलब 19-19 20-20 साल के नौजवान बच्चे लाशां बदल गई ने बॉडीज। ये जिहड़ी फितरत बिरती ते ये समुचे समाज विच ही पई है। शो ऑफ करन दी, विखावेबाजी करन दी, सब चीज़ां दे विच। गुरु साहब ने क्या सीगा, गुरु साहब घोड़सवारी करते रहे, आला किस्म का रहन सहन रखिया, पर यह दसिया नाल दी नाल कि ये जीवन का अंतम लक्ष्य नहीं हैगा, ये कोई प्राप्ति नहीं बहुत वड्डी, ये सिर्फ एक साधन है, तो साधन के तौर पर डील करना है। जे तुसी इनू अपने जिहड़ा आ स्टेटस सिंबल बना लिया, इनू तुसी अचीवमेंट के नाल जोड़ लिया, दैन सुरत ना किते पहुंचेगी, फिर गवाच जाओगे। गुरु साहब ने जिहड़ा बचन किया, हस्त हाथी, रथ, बग्गियां जिवें वैगनस वगैरह होंदियां सीगियां, असव पवन तेज, असव घोड़े, पवन तेज हवा की तरह भजन वाले। मतलब वड्डी तो वड्डी कार, गड्डी, फस्ट क्लास साजो समान जिहड़ा उस कसूर विच बात की गई। भूमन जमीन जायदाद, अस्टेट के मालक हो जाना। चतुरांगा 4 अंगां की फौज। आप देखो मैनू काफ़ी साल पहलों की बात आ, तो एक बच्चा पढ़न वास्ते आया, तो वह साढ़े नाल रहिंदा सीगा, तो वो लॉटरीबाजी बड़ी करे। मतलब जे कोई कोल $2 भी आ जान तो जाके ना कही चल एक लॉटरी खरीद लिया। तो 1-2 करी नोट किया साढ़े किसी भाई साहब ने, तो उन्हें क्या वो जे कितने $2-4 बचते हैं तो तू आ लॉटरियाँ खरीद जाना। कहता बस निकल होनी, चिंता ना करो तुसी, बस मेरी बस किसी दिन 5-4 मिलियन आ जाना है। तो वो बाई चांस कितने मजाक च गल करते हैं, वो कहते भी तू फिर जो 2-4 मिलियन 5-4 मिलियन निकल आया। उन्होंने दिन शायद 649 शायद 60 मिलियन का प्राइस शो कर रही सी। तो उन्हें क्या कहते वो तू जोड़ा है 60 मिलियन तो टू मच मनी होंगी, इन्हें का करेगा? कहता इंडिया जावांगे वापस। कहता हद हो गई, लॉटरी इतों निकलनी, इंडिया वापस जावांगे 60 मिलियन लैके, इत्थे क्यों नहीं? कहता लै इत्थे काहदा? कहता इत्थे क्यों रहने का फायदा? इत्थे तो बंदा गड्डी चलाने ते ड्राइवर नहीं हायर कर सकता, इत्थे ते बंदा 2 गनमैन नहीं रख सकता, इत्थे ते बंदा कोई जिहड़ा हैगा थोड़ा बहुता ड्रिंक श्रिंक करके किसी को घूर कार नहीं सकता। कहता इत्थे कोई रहने की गल आ चतुरंगा
ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪ ਰੂਲਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਹਬ ਪਏ, ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ, ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ ਧਨੀ ਭੂਮਨ ਚਤੁਰਾਂਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁਆ ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੁਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ BC ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਡੀ ਚੱਕੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਊਨਰਲ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੋਡੀ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਬੋਡੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਖਿੱਚੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਡ ਲੱਗਾ, ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੋਡੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਵਿਖਾਓ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂਆ ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵਾਈਜ਼ਰ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਰਖ ਵਰਗੀ, ਆਪ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਬਈ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਵਟ? ਤੇਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਹੋ ਰੀਤ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਆਹ ਜਾਤ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ, ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆ ਗਿਆ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਥਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਦ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ? ਦਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੈਠੋ, ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ, ਆਚਾਰ, ਵਿਹਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।